It's wonderful to see you again, Joseph Browdy and Ahed Alhendi from the Center for Peace Communications. And I'm just overwhelmed that you were able to bring Muhmin Al Natour, and I want to thank him for being here. He's in Gaza right now, and that's why we're going to get started and talk to him. And Joseph and Ahed, I think, Joseph, would be loving for you to facilitate the conversation. And Ahed, thank you in advance for translating, and thank you. Let's get started. I just wanted to say welcome aboard as well. It's an honor to have you here. All right. Well, thank you, Orly. Thanks for this invitation. And one of the, I think, bravest people in the anti Hamas protest movement, now going back uh, 6 years, is Mu'min al Natur, who co organized in 2019 unprecedented anti Hamas street demonstrations under the banner We Want to Live, which was in and of itself a repudiation of the so called culture of death that Hamas champions. And since that time, Mu'min has been active publicly in Gaza at great cost to himself. He's been in and out of Hamas prisons more than 20 times, has harrowing stories of those experiences. He organized to bring aid to people who needed it, independent of Hamas's theft of humanitarian aid, many long months before it became an international issue in the present war. And he's continuously finding new ways to engage the world and advance a civil agenda in the Gaza Strip. So it's my pleasure to welcome Mu'min into this conversation and to invite you, Mu'min, to just share a little bit about your worldview. Tell us how you feel about the situation in Gaza now, 19 months after the October 7th tragedy and the onset of this destructive war. في البداية أنا سعيد إني موجود معكم. آه، الحرب من بداية 7 أكتوبر، مثل ما قلت في أوقات سابقة عبر الإعلام الغربي، هي جريمة. عملية السابع من أكتوبر هي جريمة، لكن الشعب في غزة لا يتبنى هذه الجريمة ولا يؤمن بفكر من قام بهذه الجريمة. الجميع في غزة يعانون من مما قامت به حماس للأسف. عملية السابع من أكتوبر لم تكن عملية نضال كما يدعي البعض، كانت عملية إجرامية استهدفت المدنيين بشكل عام، استهدفت النساء، استهدفت الأطفال، استهدفت كبار السن. في العالم بشكل كامل لا أجد شخص يقبل أن يرى طفل مخطوف، وتدعي حماس أنه أسير حرب كما رأينا في عائلة بيبس. آمم فبالنسبة لما يعيشه الغزيين في قطاع غزة بسبب الحرب التي قامت بها حماس هو جحيم. فقدنا بيوتنا. مثلا أنا في خلفي شادر من نايلون. كان في حيطة عليها جداريات وشقة جميلة، فقدت هذه بسبب القتال. المنطقة اللي أنا أسكن فيها حاليا كانت بتعاني من قتال عنيف. وجدنا بعض المقتنيات سواء من الجيش الإسرائيلي من المقاتلين لهم أثر في القتال. الجميع في غزة يعاني من وجود من اختلاط المدنيين بين وحماس في نفس الجهة. الجميع أوشك على الانفجار في وجه الجميع بلا استثناء، حماس أو غير حماس. يريدون منطقة آمنة خالية من حماس وخالية من قصف الإسرائيليين حتى يتمكنوا من الحياة بسلام. قبل يومين صار استهداف على رأس الشارع قريب من ما يعادل 50 متر من المنزل. استهدفوا عدد من عناصر حماس. بكل أسف كان لي أخ بالقرب منهم، مسافة 15 متر. لو فقدت أخي شو الفائدة؟ إحنا بنتحدث في السلام، نتبنى السلام مع إسرائيل، وفي نفس الوقت نحن عائلة معروفة بأننا جهة مضادة لحماس. اتفضل. الناس الآن يتوجهون إلى مراكز خاصة بمؤسسات إنسانية، يريدون الحصول على المساعدات. لكن الطريقة الموجودة حاليا بحاجة إلى تطوير أكبر، بحاجة إلى تنظيم أكبر حتى يذهب إليها الناس بشكل حر وبشكل يؤمن به. How is it that you've managed to
do what you're doing, to say what you're saying now, and to do anything against Hamas? How is it you can manage it and be safe? حماس فقدت أكثر من 60% من قدراتها، لكن أنا في عندي احتياطات أنا باستخدمها، من ضمنها إني ما باخرج من المنزل بشكل كبير، باخرج في أوقات بسيطة جدًا وباعود لمنزلي، ما باكون ظاهر للجميع. بعض الشغلات إنه أنا باطلّع إشاعة عن نفسي إن أنا مش موجود في منزلي، أنا موجود في مناطق الجنوب. I'm just curious, about 2 million people are in the Strip. How many do you think like you, even if they can't do what you're doing, as opposed to people who support Hamas? قبل عملية ال7 من أكتوبر كان هناك مؤيدين للفكر العام الخاص بحماس، لأنه في احتلال بالتأكيد راح تلاقي ناس بتؤمن بفكر المقاومة بشكل عام، لكن بعد عملية ال7 من أكتوبر اللي نحن بنعتبرها عبث، أغلب السكان غيّروا من أفكارهم، أنا مش منهم، أنا أفكاري هيك من زمان، أغلب السكان غيّروا من أفكارهم، وأعتقد أن الآن 80% أو أكثر من 80% من سكان غزة يريدون السلام مع إسرائيل ووقف الصراع إلى الأبد. مؤخرًا خرجت أخبار بأنه شرق مدينة رفح تخضع لشخص يدعى ياسر أبو شباب. ليس هناك خلاف على فكرة إنشاء المنطقة الآمنة، لكن يجب أن يتم اختيار أشخاص يؤمنون فعلًا بالسلام، أشخاص نظاميين تكنوقراط وليس لهم علاقة بالقبائل أو العشائر، لأن هذا مؤذي للسكان المدنيين وسيكون لاحقًا مؤذي لإسرائيل. I'm going to actually ask a question that I آآ many people among your audience, Orly, might be curious about. Mu'min, in the United States, on college campuses and in many different elite circles, there's this protest movement against Israel that identifies itself as pro-Palestinian, but which nonetheless seems to conflate Hamas with the general public in Gaza, in calling for an immediate end to the war that would effectively leave Hamas in power. What is your reaction? I know that you've followed the campus movement in the United States. You've read about it online. You hear about the protest movement. What do you make of it, and what do you have to say to those people? أنا تعرضت لهذا الموضوع في مقالتي في واشنطن بوست، حكيت عن هذا الموضوع وقلت بأنه المتظاهرين واضح عليهم الانتماء لحماس، يرتدون زي أبو عبيدة، يقودون مظاهرات لمناصرة حماس ولجمع التبرعات لحماس، وهذا خاطئ لا يفيدنا نحن المدنيين. ترجمة. المدنيين في غزة لهم مطالب كثيرة، منها إنشاء منطقة آمنة، حتى بعض المدنيين يريدون الخروج من قطاع غزة، وهذا حق لأي إنسان على وجه الأرض أن يخرج ويسافر أو يهاجر، يختار الأرض التي يريد إكمال حياته عليها. لم يتعرّض لها أحد، فقط يريدون إبقاء حماس في السلطة، وحماس تستفيد من هذا الحراك. القضية الفلسطينية لها معالم واضحة، لها مطالب واضحة، حماس لها مطالب واضحة بالإبقاء على السلطة وحالة الصراع الدائم. If there is something that you really want to make sure anyone outside of Gaza understands and does, what would you want? I guess the understanding you covered. What should people do? What would you like people to do outside of Gaza? إحنا اجتمعنا من يناير 2024 مع برلمانات كتير دول في أمريكا، في أوروبا، في كندا، تحدثنا عن عدة مطالب، منها إنشاء، هو المطلب والمهم إنشاء منطقة آمنة للفصل بين حماس والمدنيين، هذا أهم مطلب. إن كانت إسرائيل جادة بما تقول أهداف الحرب والقضاء على حماس، لا يمكن لها أن تبقي المدنيين مختلطين مع حماس، فالأفضل هو إنشاء منطقة آمنة تكون محمية لعدم عبور المسلحين ويعبر إليها المدنيين، تسمى مثلًا المنطقة الخضراء، يعبر إليها المدنيين تصلها كل الإمدادات والمساعدات، مسكن، مأكل، مشرب، أدوية، كل شيء، ومن يريد الخروج فليخرج منها إلى الخارج. Orly, anything you'd like to ask that may not occur to us, given your knowledge of your own audience? Well, I mean, I thank you. I think the question you asked was really perfect for the audience. I guess really it's just my last question is there anything that hasn't been said that he wants, especially people in Israel and in the US,
to know that hasn't already been covered and what they can do? That's because there's there a thing that they can do now that would help his cause against Hamas? أول شيء وأهم شيء إنه إحنا مش حماس. مثل ما أنا ظهرت للإعلام في ناس كتير موجودين مثلي على الأرض نِفْسهم أو في بالهم كلام كتير اللي يحكوا فيه ضد حماس، لكن حماس بتمارس الإرهاب. إحنا بنشوف فيديوهات كل يوم من قِبل حماس أو ملثّمين حماس كيف بيضربوا أو بيعتقلوا الناس. حماس تستخدم أبشع طُرق التعذيب، فالناس عندها رهاب من الحديث ضد حماس بشكل علني، مش الجميع بيقدر يتحدث بشكل علني. الإعلام تبع حماس قوي لأنه مدعوم من قطر، من الجزيرة والتلفزيون العربي. حماس عندها جهاز إحنا بنحكي فيه بالعامية ما بيعرفش الله، جهاز إعلامي ما بيعرفش الله. هذا الجهاز بس مهمته يصوّر مثلًا عدد 1000 شخص إن هم كل القطاع، بيقوم بالتصوير من زوايا محددة، بيبرز إنه كل الناس في غزة هم حماس مثلًا. ترجمة عاد وبنكمّل. فهذا الجهاز بيقوم بتصوير الفيديوهات وبيتم نشرها وتقويتها عبر إعلام الجزيرة. الجزيرة مثل ما أنتم بتتابعوها دومًا بتضخّم قدرات حماس وإنه حماس قادرة على الحكم حتى بعد 19 شهر من الحرب. إحنا في غزة مثلًا يوم 7 أكتوبر أنا كنت نايم، وفي كتير ناس كانوا نايمين، العملية صارت في الساعة 6:30 تقريبًا صباحًا، فأنا كيف بدي أكون على علم في هيك عملية أو أنا أدعم هاي العملية؟ فهذا ما يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار، من شارك، كم عدد الذين شاركوا، هوية الذين شاركوا. الأفضل أن نتحدث بشكل علني، لماذا تقيم حماس في قطر؟ لماذا يهتم الإعلام القطري بقوة حماس ويضخم الجزيرة لا توقف برامجها عن غزة وعن حماس. الإعلام القطري بشكل عام التلفزيون العربي دوما ما يتحدث عزمي بشارة، دوما ما يقوم بتقديم النصائح لحماس. أعتقد أن مؤخرا كان هناك صفقة لما اقترحوا تكون آه، كان هناك معادلات تقول بأن حماس ستقبل، لكن بعد تدخل القطريين قطر هي من أفشلت الصفقة، أعطت أوامر لحماس بإفشال الصفقة. عامل آخر، هناك مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الاتفاق النووي الإيراني. فحماس تتبنى مبدأ المشاغلة، مشاغلة إسرائيل ومشاغلة ممكن حماس تعتبر بأن إسرائيل هي ربيبة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فيجب مشاغلة إسرائيل عن إيران. فأعتقد أن إبقاء حالة الحرب وإبقاء الدماء الطازجة والقرابين كما يتحدثون في إعلامهم من أجل إيران والاتفاق النووي الإيراني وتعطيل وإشغال الإسرائيليين والأمريكان عن هذا الاتفاق. My two-part question to follow up is, what is motivating Qatar to keep supporting Hamas and obviously Al Jazeera being a Qatari media outlet? And there's a lot of criticism against Israel for not letting in Western media to cover the conflict, the war in Gaza. But we also hear that it's Hamas who's very controlling. So I'm just curious to hear what Muhammad thinks is really the cause for the lack of regular media, uh, neutral media in Gaza. قطر تدعم جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، وحماس هي حركة ضمن جماعة الإخوان المسلمين العالمية. قطر كما نراها تدعم الجماعات الراديكالية بشكل عام، دعمت القاعدة، دعمت في أفغانستان، دعمت حتى هناك أقاويل أنها دعمت بعض الجبهات في سوريا مثل جبهة النصرة أو غيرها، حتى الجولاني اللي هو أحمد الشرع كان يتلقى دعم قطري وتركي. فقطر لها مصلحة في دعم الجماعات الراديكالية لإنشاء إمبراطوريات تتبع لها، كون أنه هي دولة أو دويلة تؤمن بالقمع. هل يستطيع أحد معرفة الشأن الداخلي القطري؟ هل يوجد انتخابات في قطر؟ هل يوجد برلمان في قطر؟ آل مرة في قطر كيف وضعهم؟ فقطر الآن لديها شق آخر أيضًا مشترك مع إيران وهو حقل البرس، وأعتقد أنها تتعرض لبعض الابتزاز من إيران لدعم بعض أذرعها في المنطقة. هذا ما تفعله قطر من أجل إيران ومن أجل إبقاء اللي هو من أجل إبقاء الحالة الاقتصادية بينها وبين إيران، ومن أجل إنشاء جماعات راديكالية لصرف النظر عن حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في قطر.
مايو 2019 صحفيين من الindependent. اللي فهمته من الصحفية إنه هم بيفرضوا عليهم، كانت داخل تغطية مسيرات العودة الكبرى اللي عملتها حماس. اللي فهمته إنه هم بيفرضوا عليهم مترجمين معيّنين فور دخولهم من المعبر. فالمترجمين مش أي شخص ممكن يشتغل fixer أو مترجم لصالح أي صحافة دولية. حماس هي من تفرض هؤلاء المترجمين على الصحافة الدولية. إذا كان عدم الممانعة من إسرائيل لإدخال الصحافة الدولية إلى قطاع غزة لتغطية القطاع، ستروا كل شيء على حقيقته، ستروا ما حدث من مسح لكل معالم القطاع بسبب القتال بين إسرائيل وحماس، وستروا أيضًا الرأي الحقيقي لسكان غزة. أنا أعتقد بأنكم ستتعرضون للصدمة من الرأي الحقيقي لسكان غزة، فهم ليسوا حماس. First of all, I don't know how much more time he has, but is there anything that you haven't yet said um, that you want to say before we end? But I do have one last question as well. My question is, there's a lot of criticism about how many dead journalists there are. I mean, obviously, criticism over how much destruction and dead generally, but also killing of journalists. I'm curious if Movement thinks most of those people are journalists or not. What is his opinion about the killing of Gazan journalists? أوكي، هو في صحفيين فعلًا ماتوا بالحرب، أعتبرهم ضحايا، لي أصدقاء منهم. لكن هناك صحفيين بيرتدوا بزة الصحافة أو درع الصحافة، وهم بيشتغلوا في أعمال أخرى خاصة بحماس للأسف. خلّيني بس أضيف أو أعرض على مؤمن أن توسّع شوية بالنسبة لهذا النمط من الصحفيين، اللي هم صحفيين بين قوسين، ولكن أمثال أنس الشريف وغيره، إنه هم يلعبوا أدوار ناشطين بالفعل، وحتى يلعبوا دور في التحريض ضد الإعلام الحُر في غزة. ممكن تروي لنا عن هذه الظاهرة شيئًا ما؟ هو في مشكلة في قناة الجزيرة إنها ما بتوظّف إعلاميين تحديدًا يكونوا من الإعلام الحُر بشكل عام. إعلاميين حياديين بيلتزموا بالمهنية الخاصة بمهنة الصحافة ومبدأ الحيادية في آآ نقل الخبر للأسف. فالصحفيين اللي إحنا بنشوفهم أو المراسلين الموجودين في قناة الجزيرة هم مؤطرين أساسًا، ولا أعلم لماذا تُصِرّ الجزيرة على توظيفهم. هؤلاء الصحفيين بيقدموا رواية واحدة، وهي الرواية التي تفيد الجانب الذي ينتمون إليه. تمامًا. I'd like to ask before we go, I'd like to say two things. One is that I see that We Want to Live is a movement that you're a co-founder of. Is there is there a way we can help make our audience know more about it? Is that something we can help with? And the other thing, my takeaway is this idea of the safe zones that I think would also be interesting to know that there is this internal push to want those to happen. I mean, those are just two things I would love your opinion on. في 14 قبل 14 مارس 2019 بأسبوع اجتمعنا من أجل إطلاق حراك. الهم واحد كان وهو تحسين الظروف المعيشية. لا نستطيع إسقاط حركة حماس في حينها. حركة مسلحة مدججة بالسلاح لا يمكن لنا أن نقوم بوضع مطلب بإسقاطها. ترجمة. حددنا عدة مطالب منها اللي هو تخفيض نسب الضرائب. كانت حماس تفرض ضرائب عالية على السكان الفقراء في غزة. أيضًا وضع شفافية في إدارة العمل الحكومي، وأيضًا طرح وظائف جديدة للشباب بدون طلب تزكية من المساجد. لكن حماس واجهت الحراك بقوة شديدة. قامت في يوم 14 مارس ضرب وسحل الكثير من النشطاء. أنا كنت متخفي طبعًا في منطقة جباليا. قاموا بدهس المتظاهرين في تلك المنطقة. اعتقلوا عدد من الشبان، كسروا هواتف كثير من الشبان لعدم التقاط الصورة، منعوا أي صحفي من تغطية الحراك. ولهذا السبب لا تجد الكثير من الأخبار في ذات التاريخ 14 مارس 2019 عن ما حدث. الحراك تم تغييبه عن الإعلام، والإعلام الوطني الفلسطيني خاف من حماس ولم يغطي الحراك. بعد ما قمت بتنظيم هذا الحراك أنا والشباب،
كانت حماس تهاجم منزلي هذا اللي أنا جالس فيه، تهاجم منزلي يوميًا من 4 ل5 مرات. ما كنت في المنزل سيطروا على على كل هواتف عائلتي. في 20 مارس اعتقلوا أخي بدر من أجل أن أسلم نفسي. في Wow. اليوم التالي بعد الابتزاز بأخي بدر وما له علاقة، قررت أروح أسلم نفسي لحماس، وتم الإفراج عن أخي بدر، وتم اعتقالي في مقر الأمن الداخلي. تعرضت لعدة تحقيقات مبدئية في العلاقات العامة مع مدير محافظة الأمن الداخلي، لن أذكر أسماء. بعدها وجهوني إلى مبنى الاستجواب. كانت فترة صعبة، عدة ساعات صعبة في البداية تعرضت فيها لأبشع أنواع التنكيل منذ وصولي. أول محقق حقق معي كان باسم مستعار أبو عدي، مطلق على نفسه اسم مستعار أبو عدي. أبو عدي حقق معي بطريقة بشعة جدًا. كانت التحقيقات تدور عبر عدة اتهامات، منها التخابر مع رام الله، السلطة الفلسطينية، مع إسرائيل، مع مصر، الأردن، الإمارات. آآ التمويل، من وين بتجيب تمويل وإحنا ما عندنا تمويل، حراك بسيط. I'm curious, how is it that they let him, I don't mean to be morbid about it, but why did they let him live? في نفس الوقت أنا ناشط حقوقي ولدي علاقات في منظمات حقوق الإنسان محلي أو دولي، فكان هناك ضجة إعلامية كبيرة علي. آآ شعرت بأن هناك وساطات من أجل الإفراج عني. كانت المنظمات لم تهدأ، السوشيال ميديا لم تهدأ في ذات الوقت. الجميع طالب بالإفراج عني. حماس لم تأخذ هذا الكلام على اعتقالي لفترات أطول. حماس ما استجابت لهذه المؤسسات بطريقة سريعة ولم تتصرف بمسؤولية، واستمرت باعتقالي في فترة أطول، حتى أن أحدهم قال لي بالحرف الواحد: كل هدول مش راح ينفعوك. طلعوني بسبب حملات الضغط الكبيرة. التحقيقات تعرضت فيها للتعذيب بشكل كبير وما اعترفت بأي تهمة. هاتفي كان مكالماتي واضحة، اللابتوب كل أغراضي لم تكن باتصالات لا مع السلطة ولا مع مصر ولا مع إسرائيل ولا غيره. كنت أكثر صراحة في التحقيقات، وطلبت عمل في أيامها، وقلت بأني محتاج عمل، محتاج إني أعيش بوضع مادي محترم، عندي شهادة، عندي مؤهلات، ليش ما أتوظّف؟ فهُم قالوا راح نتأكد إنه أنت ما عندك أي ارتباطات خارجية، وفعلًا اتأكدوا. بالرغم من إنه أحد المحققين كان يدعي إنه اسمه أبو عبيدة. أبو عبيدة تم الإعلان عن مقتله، كان بيعمل ناشط في منظمة إنسانية للأسف. حتى أبو عُدي كان قبل فترة بيخبز على فرن طين، فوضع حماس المادي سيء، مش هاد موضوعي. أبو عبيدة ابتزني يومها وطلب إني أعترف الورقة اللي كتب لي إياها بإنه أنا ناشط مع إسرائيل وأتخابر مع السلطة، وإلا سيقوم بجلب والدي وضربه أمامي. والدي الله يرحمه توفي في I just want to say that the movement, I just looked it up, but We Want to Live is something that I would believe is something we would like to help make even aware about. I think that's a critical point for you going forward. Yeah, that's what I was gonna say in our final moments together, to just let people know what they can do to support the movement, and what he would like people on college campuses and anywhere else to actually do now. بالنسبة لشق الجامعات اللي بدنا الطلاب يعرفوا إنه إحنا الفلسطينيين بدنا الجميع يناصروا. إحنا عندنا شو حلم إحنا الفلسطينيين بدنا الجميع يناصرنا. إحنا بنطالبهم بمناصرتنا نحن المدنيين، عندنا مطالبنا هو اللي يجب في الحراكات أو في المظاهرات ياخذوا فيها، مش مطالب حماس. بإمكان هؤلاء المتظاهرين أن نجتمع معهم، أن نتحدث إلى الطلاب في الجامعات. مطلب الشعب في غزة تم، يعني بعد ما تم إنهاكه في هذه الحرب، يريد السلام. الجميع ينادي بالسلام خلال المظاهرات، وحتى لو قمت بالسير في الشارع لمدة 10 دقائق ستسمع أن الجميع يردد: نريد السلام، لا نريد الحروب. مبدأ السلام
ينافي مبدأ إبقاء حماس. حماس تريد الصراعات والحروب ونحن نريد السلام. فمطلب إنهاء حماس أو إزالة حماس من غزة وخروجهم من غزة هو مطلب شعبي قبل أن يكون إسرائيلي. بالنسبة لمطلب أو كيف ممكن تدعموا حركتنا، إحنا تقدمنا بمبادرة كبيرة وهي إنشاء منطقة آمنة خالية من حماس ولا تقصفها إسرائيل، تصلها كل الإمدادات والمساعدات، وتكون مفتوحة على العالم، وممكن أن نلعب دور مركزي في منظمة بدنا نعيش في إدارة هذه المنطقة. ترجمة. إحنا في منظمة بدنا نعيش، أنا مثلًا خلال الحرب أسست منظمة اسمها الشباب الفلسطيني للتنمية. هذه المنظمة راح يكون لها دور فاعل، نأمل أن يكون لها دور فاعل في المستقبل، أو ما يسمى بفعاليات اليوم التالي. فنحن نستطيع لعب دور مركزي وحقيقي ومنظم وعادل في توزيع المساعدات على الفلسطينيين بعد إنشاء المنطقة الآمنة. وأيضا لدينا الكثير من الكفاءات من مدرسين من أطباء من إداريين، لدينا كل هؤلاء. نستطيع أن ننشئ حكومة كاملة بديلة تدعم السلام ولا تؤمن بالصراعات والحروب. أستطيع القول أننا حكومة مع وقف التنفيذ. نتمنى منكم في إسرائيل، في أمريكا وأيضًا في إسرائيل، في العالم، في الغرب بشكل كامل، أن يتم دعم هذه المبادرة. مبادرة جيدة تصُب في صالح المدنيين، تقوم بإبعاد المدنيين عن الصراعات، وهذا متناغم جدًا مع القانون الدولي. المفترض هذه المنطقة الآمنة يتم إنشائها من بداية الحرب، إحنا اقتربنا من سنتين. أتمنى إنه الرسالة تكون وصلت بالنسبة للمنطقة الآمنة، هي مهمة جدًا وأعيد التأكيد على ذلك بأنها مهمة جدًا، جدًا. أنا كمدني مؤمن بالسلام، أعاني اليوم بسبب هذا الصراع، وأعاني بسبب الإجراءات الإسرائيلية، أعاني بسبب أزمة الغذاء، أعاني بسبب أزمة الدواء، أعاني بسبب أزمة المعيشة ككل. نحتاج إلى إصلاح حياتنا. فما أنت تعيشه اليوم أنت في أمريكا أنا أعتبره حلم بالنسبة لي. بالإمكان مغادرة غزة لمن يريد المغادرة، بإمكان من يريد البقاء أن يبقى. لشرح جزء بسيط لا أكمل، لشرح جزء بسيط عن المعاناة. اليوم يصادف عند المسلمين عيد الأضحى المبارك. عيد الأضحى عيد اللحمة. إحنا في غزة كيلو اللحم الواحد 1000 شيكل ما يعادل $300. كيلو اللحم الواحد 1000 شيكل ما يعادل $300. ففي مشكلة إنه أي شخص ما بيقدر يشتري. ف90% من سكان القطاع ما قدروا يشتروا هاي اللحوم بسبب عدم إدخال البضائع والمساعدات بالطريقة التي نريدها للمدنيين. فالأفضل هو إنشاء منطقة آمنة لإنهاء كل هذا. هذا كله ممكن ينتهي بس بمنطقة آمنة، مفيد للمدنيين في غزة ومفيد أيضًا لإسرائيل. الفصل بيننا وبين حماس هو الأفضل. إبقاء المدنيين وحماس ملتصقين ببعضهم البعض سيبقى الجميع في حالة أزمة. يالّا تمام. مثل ما أنت في أمريكا ومثل ما الغرب عايش بطريقة صحيحة، إحنا بس بدنا نرجع نعيش بطريقة صحيحة، نختار حياتنا، نقرر مصيرنا بأنفسنا. هذا أهم شيء الآن. أتمنى إنه الجميع في الغرب الكلام اللي أنا باحكيه يوصل بشكله الصحيح. التعليم مفقود، الغذاء مفقود، الصحة مفقودة، كل شيء مفقود في غزة. نحن نريد أن نعالج كل هذا، وأخذنا على عاتقنا هذا الموضوع، وأتمنى أن يتم دعم مطالبنا في القريب العاجل. Well, we are so grateful for all the time that you've put into your efforts all these years and that you showed here today. We will definitely get your message out, and we thank you. We really wish you safety and peace, and for you to get everything that you're pushing for. People like you are really an inspiration, and we hope that you can soon enough thrive in Gaza. And we would love to continue conversations, whether it's on the Zoom or offline, because again, it was an eye-opening conversation for me, and I'm glad to have been part of this conversation with you, and I wish you the best. سعيد جدًا بلقائكم. Is it shukran jazilian? How do you say thank you very Yeah, much? Yeah. yeah, shukran. You're right. I hope to improve my Arabic. I have one quick fact checking question and then I will say goodnight. Um, I'm assuming that when Abu, I forgot his name, the Hamas person who made you sign the paper saying that you're an agent of Israel, I'm assuming he wanted that to show no one is really by themselves against Hamas. Is that accurate? بالضبط. أنا قُلت له في هذاك اليوم إنه أنا قراري من راسي.
ما إلي علاقة، إسرائيل مش راح تيجي تدوّر علي، أنا مطلوب من حكومتي وأنت حكومتي الآن بإنه أنت توفّر لي ما يلزم، ما إلي علاقة بأي أجندات خارجية. كانت حماس دائمًا بدها تفرج عن شخص مثلًا أنا، يوم ما تم الإفراج عني بعد أسبوعين من الاعتقال بسبب قيادة حراك بدنا نعيش، وقعوني على تعهُّد غير قانوني طبعًا هو، بإني إذا لم ألتزم الصمت وإذا عُدت للتحدث في بالشأن العام، سأقوم بدفع غرامة ربع مليون شيكل. احتججت يومها وقُلت له بأنه هذا الإجراء غير قانوني، بأنك جهاز تنفيذي في الحكومة، ومن يفرض الغرامة هم النيابة أو القضاء، فلا يجوز لك ذلك. ضربني. I'm sorry that happened, but it's an honor to meet another lawyer. I hope it's safe enough we آه. meet in person one day. I hope. أنت اللي برا البرداية إذا كشّفتها بيبين إشي والّا لأ؟ والّا صعب؟ راح أحاول بس ما باعرف كيف He's gonna ضِعت. see if there's a way that he can show you where he is. It's there Please. issues, but let's see. شوف وين الكاميرا؟ إيه شايفين. هاي. هلأ هاي البرداية الشادر، يعني شوف قديش راح مسافة من غرفتي لحتى إنه أقدر يعني أستقل، تمام؟ هاي منطقتي، هاي الشارع. I'm ما so باعرف باعمل sorry that zoom. it's so destroyed. ما باعرف إذا باعمل zoom. هاي تكييف آه، البيت تحت، كله انتهى. كان في بيت برضه، شقة، شقتين كانوا طابقين، انتهى. حتى هذا الجار يعني عنده كم حيطة، عمل شوادر. في مباني، ما بانكر إنه في مباني، لكن القتال كان في هيك منطقة عنيفة، يعني مثلًا راح أحاول أعمل zoom إلا ما يكون، والّا ما بينفع. طيب، يا ريت تشوف أنت كيف المنطقة. ما بينفع أنا أروح لهناك لأنه في منور، الشارع هيك دمار، الناس حاطة كلها شوادر. في الجهة اللي هناك مخيم، ما راح أقدر أعمل zoom برضه. فهاي مثلًا تلاقي ثلاجة، عمود واقع، في بداية عودتنا كان جثة. مدمّرة. شوف أنا راح أحاول، هي كانت ما راح أوصل. طب ثواني، خلّيك. أنا كنت مصلّح كتير فيها، يعني بحيث إنه أنا راح أكمّلها. كان في هاي المنطقة حيطة، يعني كنت مجهّز اللي هو بنسميه شغل بالعربي، وكنت شاري بعض أغراض، لكن ما كمّلت. يعني في deflection راح أحاول أجيب لك إياه اللي هو في الجهة هاي، شوف كيف. آآ بعد هيك انتهى كل شيء. يعني الdeflection هذا معناته إنه السقف نفسه بده إزالة، تمام. كان في عدة منافع، كان في مطبخ، كان في آآ في حمام. هذا درج كان بيطلع فوق، تمام. ومن الدمار هيو، شوف كيف واقع على جنب البيت. آه، شايف كيف هو خطير جدًا، لكن أنا ما عرفت شو ممكن أعمل فيه، بده مهندس ليوقّفه. حتى على السطوح هاي مثلًا، هي هيك بسطة. فممكن هيك الصورة تكون أوضح عشان طلعت فوق. هاي الشارع كيف، شوف كيف. شايف كيف مثلًا العمارة اللي أمامي مفرّغة بشكل كامل، العمارة اللي جنبها مفرّغة بس الناس حطّوا شوادر وسكنوا. هاي المنطقة كانت كلّها زرع.
يعني فيها كل شيء خضار، لكن انتهى كل شيء يعتبر. هذا الرُّكام إحنا نزّلناه لمّا جينا سكننا، إمم. هذا كلّه من بيتنا، ففي كتير خساير. بس How far of a walk is it to get food aid? Like, what is the distance from where he ليش is بتمشي staying? لحتى تحصل على مساعدات؟ ما مشيت، يعني رفح بعيدة عني، ما باروح للمساعدة. والطريقة اللي بيتم إدخال الناس إليها فوضى، وأنا شخص نظامي وباحب النظام، ممكن يبعت رسالة لشخص واحد وأنا أروح أستلم بشكل. All right. Yeah. Everybody, thank you for your interest in hearing from Mu'min. I'm really glad, also appreciate that you woke up very early in California to do this. And طبعا شكرا مؤمن وعيد مبارك وكل عام وانت بخير. وأنت بخير جوزيف، وأنتم بخير جميعًا، إن شاء الله بنلتقي فيكم في وضع فيه سلام وأمان آمين. حبيبي آمين. أكثر من هيك، يا رب. صباح مبارك وأتمنى حبيب قلبي. السلامة يلا. شكرًا، علينا شكرًا. وعليك يا حبيب القلب، علينا وعليك. هلا، الله معك حبيبي. حبيبي، يالّا باي، Shukran يا جماعة Vassalam. باي، Thank باي، you. باي، Be in باي. touch. Thank you Bye. very much. This has been episode 4 of Pieced Off, a curated film and conversation series presented by the Film Collaborative, with guests Joseph Browdy and Ahed Al-Hendi of the Center for Peace Communications, and Mumen El-Nator, co-founder of the We Want to Live movement, who has been joining us live from Gaza City. We would also like to thank Firas Haddad for providing voice-over narration for the audio version of this episode. Pieced Off is curated and executive produced by Orly Ravid. It is produced by Abe Gurko. Both Orly Ravid and Abe Gurko serve as moderators for this episode. Our head of audio and video production is David Averbach, who also serves as series art director. You can find more about this podcast at getpiecedoff.com.